नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्काय इंटरनेशनल मोंटेसरी ऑनलाइन सेक्शन में आपनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 4 विषय गणित यूनिट नंबर 6 भंगार वेचनार स्वाध्यायपोथी भाग 2 आगळना यूट्यूब विडियोना माध्यमथी आपने स्वाध्यायपोथी में पेज नंबर 66 और 67 पर दाखला गणी चूक्या हता। तो कि पहलो दाखला में कि केटली नोटों की किंमत थाय छे ए विषय गण्युं तो तेमां गुणाकार करवाना रहेशे। प्रश्न नंबर 2 में नीचेना प्रश्नों जवाब लखो कि 50 रुपयानी केटली नोट ₹300 थाय ए दाखला पण हता। एमां पण आपणे शुं करवानुं हतुं, भागाकार करवानो हतो। ए विषे पण आपणे माहिती मेळवी चूक्या हता। हवे आपणे आगळ पेज पर जोईए तो 67 पर पेज नंबर पर तो कि व्याज साथेनी रकम केटली होय छे, व्याज कोने कहेवाय ए विषे पण आपणे संपूर्ण माहिती मेळवी हती। हरिलाल अने बाबूलाले बैंक अने सराफमांथी पैसा ले छे तो वधारे कोण चूकवे छे ए विषे पण आपणे माहिती मेळवी चूक्या हता। हवे आपणे पेज नंबर 68 परथी अभ्यासक्रम करवानो रहेशे। हवे जो विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 68 पर भंगार वेचनार भाग 2 विडियोना यूट्यूब विडियोना माध्यमथी आपने कि कोष्टक पूर्ण करो। पांचमो दाखला में कोष्टक पूर्ण करो, क्रम वस्तु केटलामां खरीदी केटलामां वेची। ओके, ये तमाम प्रकारनी माहिती आपेली छे। नफो के नुकसान, केटलो नुकसान के नफो थयो। तो हाँ विद्यार्थी मित्रों, अमे नफो अने नुकसान एटले खोट ए विषे पण आपणे थोड़ी चर्चा करीशुं। तो कि नफो कोने कहेवाय? नफो एटले के कोईपण वस्तु खरीद किंमत करता वेचाण किंमत वधु होय एने नफो कहेवामां आवे छे। फरी समजी लीए कि खरीद किंमत करता वेचाण किंमत वधारे होय तेने नफो कहेवामां आवे छे। दाखला तरीके कोईपण वस्तु कि 35 रुपया में खरीदी है और 40 रुपया में वेची है तो 5 रुपया आपने नफो थयो कहेवाय। हवे आपने नुकसान के खोट कोने कहेवामां आवे? तो कि कोईपण वस्तु खरीद किंमत करता वेचाण किंमत ओछी होय एने खोट के नुकसान कहेवामां आवे छे। दाखला तरीके कोईपण वस्तु 100 रुपया में खरीदी होय एने ए वस्तु ने आपने 90 रुपया में वेचीए तो 10 रुपया खोट थई कहेवामां आवे छे। परीक्षा में पण एनी व्याख्या पूछाई सके छे तो लखी लेवानुं, नफो के नुकसान व्याख्या लखो। तो वेचाण किंमत करता खरीद किंमत करता वेचाण किंमत ऊँची होय एने नफो कहेवामां आवे छे अने खरीद किंमत करता वेचाण किंमत ओछी होय एने नुकसान कहेवामां आवे छे। तो हवे आपणे ए कोष्टक पूर्ण करवानुं रहेशे। तो अहीं समझी लीए कि 10 पेन्सिल खरीदी है। 10 पेन्सिल 35 रुपया में खरीदी है और 40 रुपया में वेची है। तो 35 करता 40 वधारे है तो नफो थयो कहेवामां आवे छे। केटला? 5 रुपया नफो थयो छे। हवे बीजी वस्तु खरीदी, बीजी वस्तु जोईए कि वस्तु में 30 नोटो ₹135 में खरीदी है और केटला वेची है? 165 में वेची है। तो 135 ए खरीद किंमत है और 165 ए वेचाण किंमत है। तो वेचाण किंमत ऊँची है तो एने शुं कहेवामां आवशे? नफो थयो कहेवामां आवे छे। तो केटलो रुपया नफो थयो? तो 165 मांथी 135 बाद बाकी करशो तो अहीं 25 आवशे तो ₹25 नफो थयो कहेवाय छे। ओके, हवे बीजी खाली जग्यामां जुओ। 5 कंपास पेटी 185 रुपया में खरीदी है और ₹210 में वेची है तो नफो थयो के नुकसान थयो? तो हाँ आपणे विद्यार्थी मित्रों केटलो थशे? तो कि खरीद किंमत करता वेचाण किंमत ऊँची है 210 तो नफो थयो कहेवामां आवे छे। परंतु केटलो
1 ગણીશું. ઓકે, તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 30 કંપાસ પેટી 165માં વેચી છે. 165માંથી 135 બાદ કરશો તો 30 રૂપિયા આવે છે, તો નફો થશે. ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં 185 રૂપિયામાં ખરીદી છે અને વેચાણ 210, એટલે 15 ને 10 25, તો 25 રૂપિયા નફો થયો છે. ઓકે, ચોથો નંબરમાં જોઈશું તો એક ટેબલ 325 રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે અને 403 રૂપિયામાં વેચ્યો છે, તો નફો થયો કે નુકસાન? તો અહીં ખરીદ કરતાં વેચાણ કિંમત ઊંચી છે, તો નફો થયો કહેવામાં આવે છે. કેટલો નફો? તો આપણે શું કરવાનું? 403માંથી જોશો કે 403 માઇનસ 325 બાદ બાકી કરશો તો જવાબ આવી શકે છે. તો 403માંથી 325 બાદ કરો અને 3માંથી 5 જશે નહીં, બાજુમાં 10 કો લેશો 0 છે, તો અહીં વધશે 3, 10, 9 વધશે 13માંથી 5 બાદ કરશો તો 13માંથી 5 બાદ કરશો તો વધશે 8 અને 9માંથી 2 બાદ કરશો તો 7, 0 0, 3માંથી 3 0, તો 78 રૂપિયા આપણને ટેબલ વેચતા નફો થાય છે. હવે પાંચમો દાખલો જુઓ. એક ખુરશી 340 રૂપિયામાં ખરીદી છે અને 285 રૂપિયામાં વેચી છે, તો અહીં ખરીદ કિંમત કરતાં વેચાણ કિંમત ઓછી છે, 285 છે, તો નફો થયો કે નુકસાન? તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો નુકસાન થાય છે, કારણ કે 285 વેચાણ કિંમત છે, ખરીદી છે 340, તો નુકસાન કેટલું થયું? તો 340માંથી 285 બાદ કરશો તો 340માંથી 85 બાદ કરશો તો 0, 0માંથી 5 આવે તો 5 અને 4માંથી 8 જશે નહીં, તો અહીં 10 કો લેવો 14માંથી 8 બાદ કરશો તો 5 અને 0, તો ₹55 નુકસાન જાય છે. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો મોટી રકમમાંથી નાની રકમ બાદ કરવાથી પછી નફો કે નુકસાન મળી શકે છે. અહીં પણ બાદ બાકી કરવાની રહેશે. હવે જો છઠ્ઠા નંબરની ખાલી જગ્યામાં એક ટીવી ખરીદ્યું છે 9,645માં અને વેચ્યું છે 8,992માં, તો કેટલા રૂપિયા નુકસાન કે નફો? તો અહીં નુકસાન થાય છે, અહીં વેચાણ કિંમત ઓછી છે, તો અહીં નુકસાન થશે. કેટલા? તો કે ₹9,645માંથી 8,992 બાદ કરશો તો 653 રૂપિયા નુકસાન થાય છે. ઓકે, હવે સાતમા નંબરમાં ખાલી જગ્યા જુઓ તો કે 4 કિલોગ્રામ દ્રાક્ષ ખરીદે છે, કેટલા? 280માં ખરીદી છે, વેચાય છે કેટલામાં? વેચાણ કિંમત 310, તો 310 વેચાણ કિંમત વધુ છે, તો નફો થયો કહેવામાં આવે છે. 310માંથી 280 બાદ કરશો તો 30 રૂપિયા નફો થયો છે. ઓકે, એવી રીતે આઠમા નંબરની ખાલી જગ્યામાં જોઈશું 2 કિલોગ્રામ સફરજન ખરીદ્યા છે, 390માં ખરીદ્યા છે અને કેટલા વેચે છે? 325માં, તો અહીં વેચાણ કિંમત ઓછી છે, તો અહીં શું થશે? નુકસાન થશે. કેટલું? તો કે 390માંથી 325 બાદ કરશો તો 65 રૂપિયા નુકસાન થાય છે. ઓકે, હવે નંબર ખાલી 3 કિલો મોસંબી ખરીદી છે 270માં અને 246માં વેચે છે, આ પણ નુકસાન થાય છે. ₹24 નુકસાન થશે કે 370 માઇનસ 246 બંનેની બાદ બાકી કરશો એટલે ₹24 નુકસાન થશે. 2 સ્કૂલ બેગ 786માં ખરીદે છે અને 894માં વેચે છે, તો આમાં વેચાણ કિંમત વધારે છે, તો નફો થયો કહેવાય છે ₹108 નફો થયો કહેવાય છે.
ओके, तो हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ के नीचेना आपेला कोष्टक विगत परथी प्रश्नोना जवाब लखवाना रहेशे। तो अहीं नीचे आपेला कोष्टकनी विगत परथी प्रश्नों जवाब लखो। अहीं कोष्टक आपेलुं छे कि क्रम 15 पेन्सिलना रूपिया 45 रुपया है, 2 पेन बीजा नंबर 12 पेनना 120 रुपया है, 8 स्टेपलरना 240 है, 4 संचाना रुपया 8 रुपया है और 7 फेविस्टिकना 245 है। ये कोष्टक परथी प्रश्नना उत्तर मेळववाना रहेशे। तो हाँ पहलो प्रश्न है 25 पेन्सिलनी केटली किंमत थाय। तो हाँ विद्यार्थी मित्रों आपणे शुं करवानुं, पहला एक पेन्सिलनी किंमत शोधवानी, पछी गुणाकार कर देवानो 25 साथे तो जवाब आवशे। कारण अहीं 15 पेन्सिलनी 45 जवाब आपेलो छे। तो ये पण आपणे दाखला हवे शीखीशुं। तो पहलो दाखलो है कि 25 पेन्सिलनी किंमत केटली थाय छे। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों 15 पेन्सिलनी किंमत आपेली छे। तो पहला आपणे एक पेन्सिलनी किंमत शोधवानी रहेशे। तो एक पेन्सिलनी किंमत आपने शोधीशुं केटला थशे। ओके, तो जो कि 25 पेन्सिलनी आपणे किंमत शोधवानी छे केटली थशे। तो पहला आपणे एक पेन्सिलनी किंमत शोधवानी, पद मूकीने दाखलो गणीशुं। आपणे पहला चेप्टरथी पण पद मूकता आव्या छे એટલે एकदम बेसिक सीधुं रहे। तो कि 15 पेन्सिलनी किंमत 45 रुपया है। तो आ केवी रीते पद आव्युं, तो कि अहीं कोष्टक आपेલું 15 पेन्सिलनी किंमत 45 रुपया है एटले पद मूकीने आपणे आगळ एक पेन्सिलनी किंमत शोधवानी छे। 15 पेन्सिलनी किंमत 45 रुपया। तो एक पेन्सिलनी किंमत प्रश्नाचिन्ह केटलुं, छेदांश ऊपर नीचे थशे, एक ऊपर थशे, 15 नीचे अथवा क्रॉस गुणाकार थशे। 1 गुण्या 45 भाग्या 15। हवे आपणे 15 घड़िया 45 आवे छे, 15 तारी 45। तो अहीं 15 तारी 45 3 बचशे। तो 3 रुपया थशे। केटली? एक पेन्सिलनी किंमत केटली? एक पेन्सिलनी किंमत रुपया 3। तो हवे आपणे केटली पेन्सिलनी शोधवानी छे? 25 पेन्सिलनी किंमत केटली? तो एक पेन्सिलनी किंमत 3 रुपया एम पद मूकशो। आ जवाब आई गयो छे एनो। तो एक पेन्सिलनी किंमत रुपया 3। तो 25 पेन्सिलनी किंमत केटली? गुणाकार करवानो रहेशे। पहला भागाकार करवानो पछी गुणाकार करवानो। तो 25 ऊपर गुण्या 3 भाग्या 1। तो 25 दू 50, 25 तरी 75 रुपया 75 थाय। केटली पेन्सिलना? 25 पेन्सिलना 75 रुपया थशे। तो आ तमाम प्रकारना दाखला आपणे नोटबुक में लखवाना रहेशे अने तमारे पण गणित विषय नोटबुक में लखवाना रहेशे। ओके, तो हवे स्वाध्याय बुद्धि में लखशुं। तो कि 25 पेन्सिलनी किंमत केटली? तो 25 पेन्सिलनी किंमत 75 रुपया थशे। तो कि 25 पेन्सिलनी किंमत केटली थाय? तो कि रुपया 75 थशे। हवे बीजो दाखलो जो 18 पेननी किंमत केटली थाय? 18 पेन। तो अहीं 12 पेन आपेली छे। 12 पेननी किंमत 120 थाय। तो पहला आपणे एक पेननी किंमत शोधवानी रहेशे। ए पण आपणे ચોપડામાં दाखलो गणीशुं। तो कि 18 पेननी किंमत केटली थाय? तो आपणे 12 पेननी किंमत रुपया 120 थाय। तो आपणे एक पेननी किंमत शोधवानी। तो एक पेननी किंमत केटली? ओके, प्रश्नाचिन्ह, छेदांश ऊपर नीचे, एक ऊपर जशे, गुण्या 120 भाग्या 12। हवे शुं करवानुं छे? 120 गुण्या 1 120 भाग्या 12 करवाना रहेशे। हवे 12 घड़िया में 120 आवे छे। 12 दान 120। तो अहीं जता रहेशे, अहीं वधशे 10। तो एक पेननी किंमत केटली? रुपया 10। एक पेननी किंमत 10 रुपया है। हवे आगळ आपणे ए शोधी शको छो। एक पेननी किंमत मळी गई है। तो 18 पेननी किंमत केटली थशे? तो अहीं जो तमने 120 भाग्या सादी रीते भागाकार करशो तो पण जवाब आवशे। तो हवे लखशो एक पेननी किंमत
₹10 તો 18 પેનની કિંમત કેટલી? 18 પેનની કિંમત પ્રશ્નાચિહ્ન કેટલી? ક્રોસ ગુણાકાર. તો 18 ઉપર ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 1. તો 18 ગુણ્યા 10 તો કેટલા થશે? 180 થાય રૂપિયા. તો 18 પેનની કિંમત ₹180 થશે. તો અહીં આપણે સ્વાધ્યાયપોથીમાં લખશો ₹180. 18 પેનની 180 થશે. હવે જો 12 સ્ટેપલરની કિંમત કેટલી? તો 8 સ્ટેપલરની કિંમત આપેલી છે. તો પહેલાં આપણે એક સ્ટેપલરની કિંમત શોધીશું, પછી 12 સાથે ગુણાકાર કરીશું. ઓકે, 12 સ્ટેપલરની કિંમત કેટલી થાય? તો 8 સ્ટેપલરની કિંમત 240 કોષ્ટકમાં આપેલું છે. તો આપણે એક સ્ટેપલરની કિંમત રૂપિયા કેટલી? પ્રશ્ન છે. તો છે 1 ઉપર ગુણ્યા 240 ભાગ્યા 8. હવે 240 ભાગ્યા 8 કરવાના રહેશે. 8ના ઘડિયામાં 240 આવતા નથી, તો આપણે સાદી રીતે ભાગાકાર પણ કરી શકીએ. તો કે 240 ભાગ્યા 8, 8 200, 8 તરી 24, 0. તો કેટલા થશે? એક સ્ટેપલરની કિંમત ₹30 થશે. તો અહીં લખશો આપણે એક સ્ટેપલની કિંમત કેટલી? ₹30. ઓકે, એક સ્ટેપલરની કિંમત મળી ગઈ છે. તો હવે આપણે 12 સ્ટેપલરની કિંમત કેટલી થશે? તો ગુણાકાર કરી દેવાના. તો કે એક સ્ટેપલરની કિંમત અહીં લખશો આપણે એક સ્ટેપલની કિંમત ₹30. તો 12 સ્ટેપલની કિંમત પ્રશ્નાચિહ્ન કેટલી? 12 ઉપર ગુણ્યા 30, આ એક નીચે આવશે. ઓકે, 12 તરી 36 ગુણાકાર થઈ ગયા. 36 0 મૂકશો તો કેટલા થશે? ₹360. તો 12 અહીં લખશો 12 સ્ટેપલરની કિંમત ₹360 થાય. ઓકે, કેટલા થશે? 360. હવે સ્વાધ્યાયપોથીમાં આપણે લખશો ₹360. એવી રીતે 36 સંચાની કિંમત કેટલી? તો 4 સંચાની કિંમત ₹8, ₹2 થશે. 36 દુ 72, ₹72 પણ થઈ શકે છે. 72 થઈ શકે. કારણ શું? તો કે 4 સંચાની કિંમત ₹8 છે. તો એક સંચાની ₹2 થાય. 2 ગુણ્યા 36, તો 36 દુ 72, ₹72. એકદમ સહેલો દાખલો છે. 10 દહીસ્ટિકની કિંમત કેટલી થાય? આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે 1, 2, 3 દાખલા તમારે હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે અને લખીને બતાવવાના રહેશે. ઓકે, 3 દાખલા તમને હોમવર્કમાં આપેલા છે. 10 ફેવિસ્ટિકની કિંમત કેટલી થાય? એ આપણે જે આગળ દાખલા ગણ્યા એવી રીતે નોટબુકમાં આપણે ગણવાના રહેશે. હવે પેજ નંબર 68 પર વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 69 પર જુઓ કે નીચેની એક પસ્તી ભંગારવાળાની દુકાનની ભાવની યાદી આપેલ છે. તેના આધારે પ્રશ્ન જવાબ લખવાના રહેશે. ભાવની યાદી વસ્તુ કાગળ, વર્તમાનપત્ર, લોખંડ, પિત્તળ, પ્લાસ્ટિક અને પ્રતિ કિલોના 1 કિલોનો ભાવ છે. કાગળના રદ્દીના ₹8, વર્તમાનપત્રના ₹15 કિલોના, લોખંડના 1 કિલોના 25, પિત્તળના 1 કિલોના 280 અને પ્લાસ્ટિકના 14 કિલો છે. તો એ પણ આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં એના દાખલા સમજણ મેળવી હતી. અહીં ભાવપત્રક લગાવેલું છે, એના આધારે આપણે ગણતરી કરવાની રહેશે. તો અહીં પહેલો પ્રશ્ન છે તો કે 1 કિલોગ્રામ, પહેલો પ્રશ્ન 40 કિલોગ્રામ વર્તમાનપત્રની કિંમત કેટલી મળે? તો એક લારી ભરીને કિરણની દુકાને આવે છે 40 કિલોગ્રામ
तो અહીં 40 કિલોગ્રામ વર્તમાનપત્રની કિંમત કેટલી મળશે? તો લારી કિરણની દુકાને આવે છે, 40 કિલો વર્તમાનપત્ર લઈને આવે છે, તો ટોટલ કેટલા પૈસા કિરણ લારીવાળાને ચૂકવવા પડશે? તો અહીં જુઓ, વર્તમાનપત્રની કિંમત 1 કિલોના કેટલા છે? 15 રૂપિયા. તો મૂકીને દાખલા ગણીશું. તો કે 1 કિલોગ્રામ લખશો, 1 કિલોગ્રામ પત્રોની કિંમત રૂપિયા કેટલા છે? 15. તો લારીમાં કેટલા છે? 40 કિલોગ્રામ. તો અહીં લખશો 40 કિલોગ્રામ વર્તમાન પત્રોની કિંમત રૂપિયા કેટલી? પ્રશ્ન છે. પદ મૂકીને દાખલો એટલે છેદ અંશ ઉપર આવશે, 40 ઉપર જશે, ગુણ્યા 15 ભાગ્યા આ એક નીચે આવશે. ઓકે. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? ગુણાકાર કરવાનો રહેશે. છેદમાં કશું સંખ્યા નથી, એક જ છે. તો એનો આપણે 15નો ઘડિયો 4 સુધી બોલવાનો, પછી 0 મૂકી દેવાનો. તો 15 દુ 30, 15 તારી 45, 15 ચોક 60, 60 ના 1 0 એટલે 600. તો કેટલા રૂપિયા થયા? 600. તો અહીં લખશો 40 કિલોગ્રામ વર્તમાનપત્રોની કિંમત રૂપિયા 600 થાય. ઓકે. કેટલા થાય? 40 કિલો વર્તમાનપત્રની કિંમત રૂપિયા 600 થશે. એવી રીતે બીજો દાખલો છે, 22 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિકની કિંમત શું થાય? તો અહીં જો પ્લાસ્ટિક કેટલું છે? 1 કિલોનો ભાવ 14 રૂપિયા છે. તો એ લખશો 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિકનો ભાવ કે કિંમત કે ભાવ કેટલો છે? રૂપિયા 14 રૂપિયા. આપણી જોડે કેટલા છે? 22. તો 22 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિકનો ભાવ, પ્રશ્નાચિહ્ન કેટલો? ઓકે. 22 ઉપર ગુણ્યા 14 ભાગ્યા 1. ઓકે. આમ પદ મૂકવાનું રહેશે. હવે 22 ગુણ્યા 14 કરવાના રહેશે. તો હવે 22 ગુણ્યા આપણે 14 કરશો. 22 ગુણ્યા 14, 10 0, 2 એકા 2, 2 એકા 2, પછી 4 દુ 8, 4 દુ 8, પ્લસ કરશો 8, 8 ને 10, 0 1 3, 308 રૂપિયા થશે. તો 308 રૂપિયા, 308. ઓકે. આમ પણ લખી શકો છો. કેટલા? 22 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિકની કિંમત 308 રૂપિયા. આગળ કોઈ જગ્યા નથી એટલે લખી શકતા નથી. ઓકે. હવે 25 કિલોગ્રામ રદ્દી કાગળ વેચી તો કેટલા રૂપિયા મળશે? ત્રીજો દાખલો. તો રદ્દી કાગળને આપણા ભાવ કેટલા છે એ કોષ્ટકમાં જોઈશું. તો રદ્દી કાગળના ભાવ છે 1 કિલોના 8 રૂપિયા છે. તો હવે એ લખશો. તો કે 1 કિલો રદ્દી કાગળનો ભાવ લખશો, 1 કિલો રદ્દી કાગળનો ભાવ રૂપિયા 8 રૂપિયા. તો કેટલા છે? 25 કિલોગ્રામ. રકમમાં 25 કિલોગ્રામ રદ્દી કાગળનો ભાવ, પ્રશ્નાચિહ્ન કેટલો? ઓકે. છેદ અંશ ઉપર નીચે 25 ગુણ્યા 8 ભાગ્યા 1. ઓકે. 25 ગુણ્યા 8 કરવાના રહેશે. 25 8 200. તો રૂપિયા 200. ઓકે. પછી લખી શકાય કે 25 કિલોગ્રામ કાગળનો ભાવ રૂપિયા 200 થાય. ઓકે. જેવી જગ્યા અનુકૂળ થાય તો આપણે લખી શકીએ. ઓકે. હવે ચોથો દાખલો.
ચોથા દાખલામાં જો 12 કિલોગ્રામ લોખંડની કિંમત કેટલી થાય, પરંતુ 1 કિલોગ્રામ લોખંડનો ભાવ કેટલો છે કોષ્ટકમાં જોઈશું તો કે 1 કિલોગ્રામ લોખંડનો ભાવ કેટલો છે 25 રૂપિયા. ઓકે, 12 કિલોગ્રામના કેટલા થશે તો એમ લખશો 1 કિલોગ્રામ લોખંડનો ભાવ 1 કિલોગ્રામ લોખંડની કિંમત કે ભાવ ₹25 તો કેટલા છે 12 કિલોના કેટલા 12 કિલોગ્રામ લોખંડની કિંમત કેટલી પ્રશ્ન છે 12 ઉપર 12 × 25 ભાગ્યા 1. હવે 12 × 25 કરશો 12 × 25 તો અહીં ગુણાકાર આપણે રફ કાગળમાં કરેલો છે 12 × 25 રફ કાગળમાં ગુણાકાર કર્યો તો જવાબ મળશે ₹1400. તો નીચે એમ લખી શકીએ 1400 નહીં તો ગુણાકાર કર્યો છે કે 25 × 12 તો 1 10 0 5 1 5 2 1 2 5 2 10 10 ની પડી 0 વધતી પડશે 1 2 2 4 ને 1 5 સરળ કરશો 0 5 ને 5 10 0 વધી 2 ને 1 3 300 રૂપિયા. ઓકે, તો 12 × 25 બરાબર ₹300 થાય. તો અહીં લખી શકીએ તો કે 12 કિલોગ્રામ લોખંડની કિંમત ₹300 થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ગુણાકાર તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનો નથી, આ રફ પેજમાં ગુણાકાર કરવાનો રહેશે. ઓકે, ચલો હવે 5મો દાખલો તો 5 કિલોગ્રામ પિત્તળની કિંમત શું થાય. તો અહીં જોઈશું આપણે પિત્તળની કિંમત કેટલી છે 280. 1 કિલોગ્રામ પિત્તળની કિંમત છે 280. તો આપણે જોડે કેટલી છે 5 કિલોગ્રામ પિત્તળ છે. તો એ રીતે પણ દાખલો આપણે કરીશું કે 1 કિલોગ્રામ પિત્તળની કિંમત ₹280 તો 5 કિલોગ્રામ પિત્તળની કિંમત રૂપિયા પ્રશ્નાચિહ્ન કેટલી તો 5 × 280 1 નીચે. હવે 280 × 5 કરશો તો 28 × 5 140 થાય અને 0 પાછળ મૂકી દેશો 28 × 5 140 અને 1 0 મૂકશો એટલે રૂપિયા કેટલા થયા 1400 રૂપિયા થયા. ઓકે, 280 × 5 તો 1400 રૂપિયા 1400. અહીં લખશો 5 કિલોગ્રામ પિત્તળની કિંમત ₹1400 થાય. ઓકે, 5 કિલોગ્રામ પિત્તળની કિંમત ₹1400 થશે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 70 પર વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 69 પરથી 70 પર અમે આવતા વિડીયોમાં આપણે શીખીશું. તો આજે આપણે નફો નુકસાન અને કોઈ પણ બંડલની કિંમત આપેલી હોય અને એક વસ્તુની કિંમત કેટલી એ વિશે પણ આપણે દાખલા સમજી ચૂક્યા. અને અહીં લિસ્ટ આપેલું હતું ભંગારની દુકાનમાં તેમાંથી કે 40 કિલોગ્રામ વર્તમાનપત્રની કિંમત કેટલી તો 1 કિલોગ્રામ વર્તમાનપત્રના કિંમત 8 રૂપિયા હોય તો 40 કિલો કેટલી તેનો ગુણાકાર કરવાનો રહેશે. એ વિશે પણ આપણે શીખી ગયા. આ તમામ દાખલા પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે એટલે ઘેર પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. આજે એટલું. આવતા વિડીયોમાં આપણે પેજ નંબર 70 પર દાખલા ગણીશું. થેન્ક યુ. આભાર. બાય બાય.